So in the yesterday class, actually we started this list comprehensions, right? So what did you understand with the list comprehension, Nana? So list comprehensions వచ్చేసి ఏంటి Nana? Instead of writing so many statements for creating a list, okay? So you can create a list with a simple 1 or 2 lines, Nana. That's the concept of the list comprehensions, right? వింటున్నారా? Yes, sir. Okay, Nana. So with very few lines, you can create a list, Nana. So దానికి వచ్చేసి నాకు example గా syntax వచ్చేసి ఏంటి list comprehension కి you can write an expression, then you will have a for loop. Okay, in the for loop, you have to write your loop variable in some sequence. That sequence can be a list, that sequence can be a string. Okay, that can be any sequence, Nana, right? So దీనికి వచ్చేసి మనం నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం Nana. ఏమని చెప్పుకున్నా? So if I want to create a list with the squares of the numbers, right? So between 1 to 5. So నేను వచ్చేసి ఏం చేయాలి నన్ను మామూలుగా ఏదో empty list ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. Then you have to write a for loop in the range function 1 to 6 so that it will iterate from 1 to 5, and every time you have to add your element. So for that you will call that as a list.append, and the value will be I star star 2 because that is a I square, right? So finally you just print the list, you will get 1, 4, 9, 16, 25. So that's the thing. So in order to reduce the code size, okay, we go for this list comprehensions. So what does it says? It says that name of the list equals to, and inside square bracket we just write that expression, that is I star star 2, that is I square for I in the range 1, 6. So with a single line you can do the all these operations of for loop and appending method and everything, right? అవునా? ఏం అర్థమైంది లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ అంటే? ఏం అర్థమైంది? Why do you need list comprehension? How do you create the list comprehension? చెప్పండి అమ్మా. To create list in a simpler way, we need list comprehension, sir. To create a list in simpler way, we need list comprehension. That's absolutely right. Okay, then how do you create the list comprehension? First we write expression and then for condition. Okay, first we write an expression. Okay, based on that expression, whatever the result, that will be placed in the list for all the values in the specified for loop range, right? No. So that will be, that sequence can be a range, that can be a string, or that can be what you call it as a like a string or a list or a tuple, whatever. సీక్వెన్స్ లో వచ్చేసి ఉన్నవి ఏవైనా సరే వచ్చేసి మనం రాసుకోవచ్చు. నేను అందుకని సింటాక్స్ లో చూడండి ఏం రాసాము, ఫర్ వేరియబుల్ ఇన్ సీక్వెన్స్ అని చెప్పి రాసాము, రైట్ నాన్న? ఓకేనా? So yeah, so to throw some light on this concept, okay, so I'm just showing another examples on this list comprehension. So can you see my online compiler, ma? Is your screen is updated? Yes, sir. Okay, ఇప్పుడు అప్డేట్ అయిందా, ముందే అప్డేట్ అయిందా? మాట్లాడరేంటమ్మా? ముందే అప్డేట్ అయింది. ఓకే ఓకే, సో సీ దిస్ నాన్న. సో నిన్న వచ్చేసి మనం అనుకున్నాం కదా, సో లిస్ట్ లో వచ్చేసి నేను అన్ని ఈవెన్ నంబర్లే పెట్టాలి అని అనుకుంటే నేను ఏం చేస్తాను, ఐ ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ వచ్చేసి 1 నుంచి 20 వరకు రావాలి అంటే ఐ షుడ్ కీప్ విత్ ఐ 121, రైట్? 1 to 21. యా, సో ఇప్పుడు ఇలా రన్ చేసేస్తే నంబర్స్ అన్ని వెళ్ళిపోతాయి నాన్న, 1 నుంచి 20 వరకు లిస్ట్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి.
ప్రింట్ చేయాలి కదా. ఓకేనా, నెట్ కొంచెం స్లోగా ఉంది, జస్ట్ వెయిట్. ఓకేనా, సో ఇలా రాసేస్తే ఏమైంది, వి గాట్ ఎవ్రీ నంబర్ ఇన్ ద లిస్ట్, రైట్? ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు నేనేమనుకుంటున్నాను, యాక్చువల్ గా ఈవెన్ నెంబర్స్ పెడదాం అనుకుంటున్నా. సో దానికి కండిషన్ ఉంటుంది కదా నాన్న, దాన్ని మనం ఈ రేంజ్ తర్వాత రాసుకోవచ్చు నాన్న. ఏమని, ఇఫ్ I mod 2 డబుల్ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే I ని తీసుకెళ్లి లిస్ట్ లో పెట్టు ఫర్ ఆల్ ద వాల్యూస్ ఇన్ ద రేంజ్ 1 to 20. ఎప్పుడు, ఇఫ్ I mod 2 రిమైండర్ ఈజ్ 0, రైట్? ఏనా? ఓకే, కెన్ యూ సీ దిస్ అవుట్పుట్ మా? వెరీ గుడ్. సో ఇఫ్ ఐ సే I mod 2 డబుల్ ఈక్వల్స్ టు 0 బదులు 1 పెట్టా, ఇప్పుడే వెళ్తానన్నా. Odd numbers. Okay, all the odd numbers will be placed in the list, right? So you can see that on the screen. 1, 3, 5, 7, 9, 11 and so on, right? Yes, sir. Okay, very good. So అలాగే వచ్చేసి ఏం చేయొచ్చు అంటే నాన్న, నేను వచ్చేసి ఒక ఫర్ లూపే కాకుండా 2 ఫర్ లూప్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు నాన్న. వచ్చేసి నేను ఓకే, I can take 2 ఫర్ లూప్స్ లైక్ దిస్. ఏమని, నేను ఒక లైక్ లిస్ట్ లాగా పెట్టమని చెప్తున్నా, అందులో ఒక టపుల్ లాగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటున్నాము, I, J, ఓకే, ఫర్ I in 1, 2, 3, ఓకే, అలాగే ఫర్ J in 3, 4, 5. గైస్ చూస్తున్నారా? Yes, sir. Okay, Nana, what did we get? What you can see on the screen output? 1, 3, 1. 1, 2 నా సరిగా చూడండి. అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? 1, 3, 1, 4, 1, 5 అంటే I, J వచ్చాయి సార్ ఆల్టర్నేటివ్ గా. ఓకే నాన్న, సో ఇది ఏంటి అని అంటే, ఇట్స్ లైక్ నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్. కెన్ యూ సీ దట్ సిమిలారిటీ బిట్వీన్ దిస్ అండ్ నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్? మీకు తెలుస్తుందో లేదో? Yes, sir. సో I'll just show Yes, you that. sir. Okay, సో మీకు ఇది పిక్ అప్డేట్ అయిందన్న, సేమ్ అదే పిక్ లాగా తీసి దాని మీద ఇప్పుడు నేను రాయిపోతున్నాను. కెన్ యూ సీ మై రైటింగ్ ఓవర్ హియర్ ఫర్, రైట్? Yes, sir. ఓకే నాన్న, సో ఫర్ ఉంది కదా, ఫర్ నేను ఏం చేయమంటున్నాను, నా లిస్ట్ లో అంటే లిస్ట్ లో వచ్చేసి ఏం పెట్టాలి, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ టు పుట్ I, J వాల్యూ. దిస్ ఈస్ ద థింగ్ దట్ విల్ ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు లిస్ట్. అంటే లిస్ట్ లోకి I, J ని పెట్టు. ఎప్పుడు, ఫర్ I in 1 to 3. I in 1 to 3 అంటే అర్థం ఏంటి నాన్న, I వాల్యూ వచ్చేసి ఇట్ కెన్ టేక్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ 1, ఇట్ కెన్ టేక్ 2, ఇట్ కెన్ టేక్ 3, రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. దాని పక్కనే ఏం చేసాము వచ్చేసి, దాని పక్కనే ఈ ఫర్ లూప్ కి పక్కనే మళ్ళీ ఇంకొక ఫర్ లూప్ రాసాం. సో 2 ఫర్ లూప్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఈ సెకండ్ ఫర్ లూప్ వచ్చి ఎవరెవరి వాల్యూస్ కి తిరుగుతుంది? సెకండ్ ఫర్ లూప్ J
with the values of 3, 4, 5, right? మాట్లాడండి. నన్ను కనిపిస్తుందా లేదా? Can you see? Yes, sir. ఓకే. సో ఇలా ఇచ్చినట్టున్నా ఇది ఏంటి అని అంటే ఇది దీని లోపల వచ్చేసి మనకి ఇది ఉన్నట్టున్నా ఇది దీని లోపల ఇలా ఉన్నట్టు అంటే అర్థం ఏంటి ఐ వాల్యూ వచ్చేసి నాకు 1 అయినప్పుడు ఐ వాల్యూ వచ్చేసి నాకు 1 అయినప్పుడు నేనేం చేస్తాను సెకండ్ ఫర్ లూప్ దగ్గరికి వస్తాను. సెకండ్ ఫర్ లూప్ ఏం చేస్తుంది నాన్న నాకు జే వాల్యూని 3తో మొదలు పెడుతుంది, రైట్? Yes, sir. 3తో అప్పుడు ఏం చేస్తాం నాన్న వచ్చేసి ఈ రెండింటిని పట్టుకుని ఇక్కడికి వెళ్తాం నన్ను వచ్చేసి ఐ కామా జే అంటే అర్థం ఏంటి దాన్ని ఇలా రాయి ఐ అంటే 1 కామా జే అంటే 3 ఇలా రాయి, రైట్? మాట్లాడండి. Yes, ఓకేనా? sir. అలాగే ఇది ఇక్కడే ఉంటుంది నాన్న ఫస్ట్ ఫర్ లూప్. నాకు వచ్చేసి ఎక్కడికి వస్తాను నేను సెకండ్ ఫర్ లూప్ లో సెకండ్ ఎలిమెంట్ దగ్గరికి వస్తా 4 దగ్గరికి, రైట్? అంటే నెక్స్ట్ రాబోయేది ఎవరు 1, 4 తర్వాత 4 దగ్గర నుంచి తీసేసి 5 దగ్గరికి వస్తా. అంటే నెక్స్టెడ్ ఫర్ లూప్ లో ఎప్పటికప్పుడు ఎవరు మారుతున్నారు నాన్న జే వాల్యూ మారుతుంది, రైట్? Yes, sir. సో 1, 4 తర్వాత వచ్చేసి ఏమొస్తుంది నాన్న 1, 5, రైట్? 1,5. యా 1, 5. సో ఎలిమెంట్స్ అయిపోయినాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇట్ గోస్ టు ఫర్ ఐ వాల్యూ 2. సో ఐని 2 కి ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటుంది నేను. సో ఎప్పుడైతే ఐ వాల్యూ 2 అయిందో మళ్ళీ నాకు జే ఎక్కడికి మొదలవుతుంది 3తో మొదలవుతుంది నాన్న, రైట్? సో 2, 3 2, 4, 2, 5. ఓకే నాన్న. సో ఏమొస్తుంది నాన్న 1, 3, 1, 4, 1, 5 లాగా 2, 3, 2, 4 దెన్ 2, 5, రైట్? మాట్లాడండి. సో అలాగే మళ్ళీ నాకు ఏమవుతుంది నాన్న ఈ జే వాల్యూ వచ్చేసి నాకు యాక్చువల్ గా ఐ వాల్యూ వచ్చేసి 3 అవుతుంది. ఐ వాల్యూ 3 అయితే మళ్ళీ ఏమొస్తుంది నాన్న 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 5. రైట్? ఓకేనా? Okay, sir. Yeah, that is what you can see on that. Okay, so what is that mean for each value of outer for loop? Okay, if outer for loop changes for one value, the inner for loop will iterate 3 times because there are 3 elements, right? సో 3 into 3 అనుకుంటే మొత్తం నాకు 9 ఎంట్రీస్ నాన్న. సో లిస్ట్ లో నాకు 9 ఎంట్రీస్ వచ్చినాయా రాలేదా? Yes, sir. సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ నాన్న, రైట్? ఇప్పుడు మనం చిన్నగా కొంచెం దీన్ని మారుద్దాం నాన్న వచ్చేసి ఐ కామా జే పెట్టు ఫర్ ఐ ఇన్ 1, 2, 3 అలాగే ఫర్ జే ఇన్ 3, 4, 5. ఇప్పుడు if I double equals to j, I, j రెండు ఈక్వల్ అయితేనే అలాంటి ఐటమ్స్ మాత్రమే తీసుకొచ్చి నా లిస్ట్ లో పెట్టు. అర్థమైందా నాన్న? అంటే ఎవరెవరు వస్తారు 3, 3, sir. 3, 3 వస్తుంది నాన్న. మిగతా ఏవి కామన్ లేవు, రైట్? సో అందుకని యూ గాట్ ఓన్లీ 3, 3. కెన్ యూ సీ ద అవుట్పుట్? నాకు కనిపిస్తుందా ఐ లెస్ దాన్ జే? Yes, sir. Yes, sir. సో ఐ లెస్ దాన్ జే అంటే ఏమొస్తుంది నాన్న? అది కూడా 3, 3 తప్ప అన్ని వస్తాయి కదా. ఒక 3, 3 తప్ప మిగతా కాంబినేషన్స్ అన్ని అవే కదా. అలాగే ఐ గ్రేటర్ దాన్ జే పెడదాం. ఐ గ్రేటర్ దాన్ జే ఏమైనా ఉన్నాయా అసలు? No, sir. Empty list. No, sir. Yeah, we got this empty list. కనిపించిందా?
ఇదేనా ఎంటీ లిస్ట్ కనిపించిందా? స్క్రీనింగ్. ఇప్పుడు అప్డేట్ అయిందా? ఎస్ సార్. ఓకే, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు పెడుతున్నా. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది? 3, 2,3 కాదు, 3,3, రైట్? ఓన్లీ ఒక్కటే, ఎందుకంటే గ్రేటర్ దానికి ఏమీ లేవు కదా, ఈక్వాలిటీకి ఒకటే ఉంది, రైట్? 3 ఏమా అర్థమైంది కదా? ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ క్రియేట్ దిస్ లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్స్ నానా. మనం వచ్చేసి డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్ అప్లై చేసుకుంటూ యూ కెన్ క్రియేట్ ద లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? గైస్, ఆర్ యు దేర్? Yes, sir. ఓకే, నాకు ఇది చెప్పండి, మీరు చెప్పేస్తారు ఈజీగా. నేను ఒకటి తీసుకున్నాను, ఓకే, వెక్టార్ అని చెప్పి ఒక లిస్ట్ తీసుకున్నాను నాన్న. అందులో వాల్యూస్ ఏం కనిపిస్తున్నాయి మీకు? దిస్ వన్ -4, -2, 0, 2 and 4. వెరీ గుడ్ నాన్న, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా, ప్రింట్ వెక్టార్ అని అడుగుతున్నా. ఏం ప్రింట్ అవుతుందన్న? ఎంటైర్ లిస్ట్ ప్రింట్ అవుతుంది సార్. సో ఎంటైర్ లిస్ట్ గాట్ ప్రింటెడ్. సో ఇది అవుట్పుట్, రైట్? తర్వాత ఏమంటున్నాను నేను, x*2 ఫర్ x ఇన్ వెక్టార్ అంటే ప్రతి నెంబర్ ని 2 తో మల్టిప్లై చెయ్యి అని చెప్పాను. సో ఏమవుతుంది నాన్న? -4 అలా -8, -2 అలా -4, 0, 4, 8, రైట్? యా. అలాగే మళ్ళీ x ని స్టోర్ చెయ్యి ఎప్పుడు? ఇఫ్ x ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఎవరు వస్తారు గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0? 0, 2, 4. యా, -4, -2 రావు నాన్న, రైట్? అలాగే ఏబిఎస్ ఫంక్షన్ తెలుసు కదా, అబ్సల్యూట్ వాల్యూ. ఎస్ సార్. ఓకేనా? సో అంటే ఏంటి, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది సైన్ దాని వాల్యూ ఎంత. సో అలా ప్రింట్ చేయమని చెప్పా. అబ్సల్యూట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్రింట్ చెయ్యి ఫర్ ఎక్స్ ఇన్ వెక్టార్. సో ఏమొచ్చింది నాన్న? మైనస్లు తీసేసి జస్ట్ నంబర్లు మాత్రమే ప్రింట్ చేసింది వాటి వాల్యూస్ ని. 4, 2, 0, 2, 4, రైట్ మా? ఎస్ సార్. ఓకే నాన్న. సో ఇది చూడండి నాన్న, దిస్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అన్నమాట. ఓకే, వింటున్నారా? ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నాన్న, ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నాం, నెస్టెడ్ లిస్ట్ తీసుకున్నాం నాన్న, రైట్? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ఏమ్మా నాన్న, కనిపిస్తుందా? అందరూ సైలెంట్ అయిపోయారు. ఓకే, ఇక్కడ చూసారా, నెస్టెడ్ లిస్ట్ తీసుకున్నాను నాన్న. అంటే ఏంటి, లిస్ట్ లోపల ఉన్నది నాట్ ద సింగిల్ వాల్యూస్, దే ఆర్ ఇట్ సెల్ఫ్, దే ఆర్ ద అనదర్ లిస్ట్, రైట్? సో హౌ మెనీ లిస్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద వెక్టర్? 3 sub lists are there, right? ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను ఏం అడుగుతున్నాను, నా కొత్త లిస్ట్ లో నమ్ని పెట్టు. దేనికి? ఫర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద వెక్టార్. ఫర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద వెక్టార్ అంటే ఎవరు నాన్న? వచ్చేసి ఎలిమెంట్ అంటే ఈ ఎంటైర్ 1 to 3 నాన్న కదా. వెక్టార్ లో ఎలిమెంట్ అంటే ఎవరు? సబ్ లిస్ట్ కదా. గైస్ మాట్లాడండి. అమ్మా వింటున్నారా? నా వెక్టార్ లో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి? 3 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అబ్సల్యూట్లీ బాగా చెప్పారు, ఎవరు చెప్పారో కానీ, రైట్? ఐ గాట్ 3 ఎలిమెంట్స్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 1, దిస్ ఈజ్ 2, దిస్ ఈజ్ 3 ఎలిమెంట్స్. సో ఏం అడుగుతున్నా నేను, నమ్ ఫర్ ఎలిమెంట్ ఇన్ వెక్టర్ అంటే ఈ ఎలిమెంట్ లో ప్రతి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని తీసుకుని ఫర్ ఏం అడుగుతున్నాను నేను వచ్చేసి నంబర్ ఇన్ ఎలిమెంట్. ఇది ఎలిమెంట్ అనుకోండి నాన్న, ఇది ఎలిమెంట్. దీనిలో ఈ 1, 2, 3 ఇవన్నీ ఎవరు? నమ్స్ నాన్న. అర్థమైందా? ఎస్ సార్.
సో అంటే అర్థం ఏంటి నాన్న, నా సబ్ లిస్ట్ మొత్తాన్ని విడగొట్టేసి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని తీసుకొచ్చి ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ లాగా పెట్టు. అర్థమైందా? Yes, sir. సో అంటే నెస్టెడ్ ఫర్ లూప్ రాసాం నాన్న, ఫర్ లో ఫర్ రాసాం. ఎందుకు? ఒక్కొక్క లిస్ట్ లో ఉన్న ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్ ని వచ్చేసి యాక్సెస్ చేయడానికి. ఇక్కడ మనం యాక్చువల్ గా లిస్టులు అంటున్నాం కానీ దీన్ని ఇంకొక రకంగా చూసాం అనుకోండి నాన్న, 2 డైమెన్షనల్ అరే ఇది యాక్చువల్ గా, రైట్? వింటున్నారా? దీన్ని ఇలా రాసాం అనుకోండి నాన్న, ఇలా రాసాం అనుకోండి, ఇలా రాస్తే ఏంటిది, ఇది 1, 2, 3, మళ్ళీ కామా పెట్టాం, మళ్ళీ ఇక్కడ 4, 5, 6, మళ్ళీ కామా పెట్టాం, 7, 8, 9. ఇదేంటి నాన్న ఇది? వాట్ ఈస్ దిస్ స్ట్రక్చర్? 3 rows 3 columns, రైట్? మాట్లాడండి నాన్న. స్క్రీన్ మీద నేను రాసిన అప్డేట్ అవ్వలేదా? అయిందా? Yes, sir. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పండి నాన్న నాకు. ఓకే, సో లిస్ట్ తీసుకుంటున్నాను నేను, రైట్? లిస్ట్ లో వచ్చేసి ఏమేమి తీసుకున్నాను? ఐ హావ్ టేకెన్ అనదర్ లిస్ట్ 1, 2, 3, రైట్, 4, 5, 6, 7, 8, 9, రైట్? ఏనా మాట్లాడండి. ఎప్పుడు నన్ను ఏం చెప్పాం మనం ఇక్కడ? ఓకే, మీకు అక్కడ ఉన్న పేర్లు వాడినా. ఓకే, సో దీన్ని వచ్చేసి వెక్ అని చెప్పాము, రైట్? వెక్టార్. చెప్పండి నన్ను. చూసారు కదా? Num for element in vector. Num for element in vector. Next మళ్ళీ for Num for element. For num in element. num in element, right? దీన్ని వచ్చేసి ప్రింట్ చేద్దాం నేను, రైట్? ఓకే నాన్న, వచ్చిందా? Yes, sir. Yes, sir. వెరీ గుడ్ నాన్న. సో అంటే ఏంటి నాన్న, ఒక నెస్టెడ్ లిస్ట్ లోపలికి కూడా వెళ్ళి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని తీసుకొచ్చి బయట సింగిల్ లిస్ట్ లాగా పెట్టొచ్చు నెస్టెడ్ లిస్ట్ ని, రైట్? అలాగే వచ్చేసి మనం అక్కడ ఏమనుకున్నాము, వీ హ్యావ్ టేకెన్ సమ్ వాల్యూస్, రైట్? మైనస్ సంథింగ్ లైక్ -6, -3, 0, రైట్? 5, 8. కొన్ని పాజిటివ్ కొన్ని నెగిటివ్. ఒకటి వచ్చేసి మనకి ఏం తీసుకున్నాం నాన్న? చెప్పండి నాన్న. దీనికి వచ్చేసి నాకు I*2 ఫర్ IN, రైట్? అన్ని ఏమవుతాయి కదా, డబుల్ అయిపోయి వస్తాయి వాల్యూస్, రైట్? 6, 12 అయింది, 3, 6 అయింది, 0, 10, 16. ఏమా అన్న మాట్లాడండి. అవుట్పుట్ కనిపించిందా? ఓకే, ఇది చూడండి, అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఆఫ్ I. ఏమొచ్చింది అబ్సల్యూట్ వాల్యూ అంటే?
all the negative signs are gone and you have taken the only values, right ma? మాట్లాడండి ఏమా అవుట్పుట్ కనిపించిందా? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే ఇది చూడండి నాన్న, I for I in vec I mod b all equals to 0. What is this nana? చెప్పండి Divisible by 3 I. ఏనా? Divisible by 3 value 3 print Yeah. అవ్వాలి sir. డివిజిబుల్ బై 3 అయినా మాత్రమే నాకు లిస్ట్ లోకి రావాలి. ఎవరు వస్తారు నాన్న? -6 -3 12. -6 -3 and 12, right? మాట్లాడండి. ఏంటన్నా? -6 and 12. Divisible by 6 by sir. 12. -6 and 12 sir. 3 తోను డివిజిబుల్ అవ్వాలి, అలాగే వచ్చేసి మనకు 2 తోను డివిజిబుల్ అవ్వాలి కాబట్టి సో వి గాట్ ఓన్లీ 6 and 12, రైట్? Yes sir. నేను వచ్చేసి ఇక్కడ ఆర్ పెడుతున్నా, ఆర్. ఇప్పుడు ఎవరు వస్తారు? -6 -6 -3 12. -6 12 8. -6 -3 12 8 అంటే ఏదో ఒకటి ట్రూ అయినా చాలు, రైట్? ఓకేనా? Yes, sir. మాట్లాడండి. Yes, sir. ఇది చూడండి నాన్న, ఆర్ తీసేస్తున్నా, ఒక నిమిషం. ఆర్ అంటే కనిపెడుతున్నా, హ్యాండ్ పెడుతున్నా. You can guess it. What is this? ఏ కండిషన్ ఏంటమ్మా చెప్పండి? 3 తో divisible అవ్వని 2 తో divisible అయ్యి sir. 3 తో వచ్చి డివిజిబుల్ కానివి ఎవరెవరు ఉన్నారు అందులో? ఈ ఫస్ట్ కండిషన్ కి రిజల్ట్ 5 8. 5 8 వస్తుంది. 5 8 కానీ సెకండ్ కండిషన్ కి వెళ్ళేసరికి ఏమైంది? ఇట్ షుడ్ బి డివిజిబుల్ విత్ 2. సో అందుకని 5 ఎగిరిపోయింది, ఓన్లీ 8 మాత్రమే మిగిలింది, రైట్ మా? ఓకేనా? Yes, sir. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ అన్న. అంటే మనం ఇచ్చే కండిషన్ ని బట్టి ఆ లిస్ట్ వచ్చేసి నాకు వర్కౌట్ అవుతూ ఉంటుంది నాన్న. సో ఇంకా ఈజీ అన్నమాట, రైట్? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద లిస్ట్ కాంప్రహెన్షన్ అన్న. అలాగే లిస్ట్ లోపల వచ్చేసి లూపింగ్, ఇది మనం చేసిందే. లిస్ట్ లోపల మనం లూప్ చేయొచ్చా లేదా? లిస్ట్ మీద ఇటరేషన్. Yes, sir. లిస్ట్ మీద ఇటరేషన్ అంటే ఏంటి నాన్న? ఇది ఇలా చేసుకోవచ్చు కదా, సింపుల్. ఇదే లిస్ట్ తీసుకున్నాను నేను. ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు? ఫర్ ఐ ఇన్ వెక్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాను నేను వచ్చేసి ప్రింట్ ఐ. కనిపిస్తుందా నాన్న అవుట్పుట్? Yes, sir. సో అంటే ఏం చేసాము? we want to access every element of the list and print it, right? దీన్ని ఎవరో వచ్చి నన్ను సమ్ యావరేజ్ కనుక్కోమని చెప్పారు. ఏం చేయాలి నేను? సమ్ ఈక్వల్స్ 0 తీసుకుంటా, రైట్? ఏమా ఇక్కడ ఏం చేస్తాను? సమ్
ప్లస్ ఈక్వల్స్ టు ఐ. సమ్ ప్లస్ ఐ. యా వెరీ గుడ్. తర్వాత వచ్చేసి ఏం చేస్తాను వచ్చేసి నేను మొత్తం అంతా అయిపోయిన తర్వాత ప్రింట్ సమ్ ఈక్వల్స్ టు అని చెప్పేసి సమ్ వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తాను రైట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద యావరేజ్ ఏం చేస్తాను నేను ప్రింట్ ఇంకో వేరియబుల్ యావరేజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం చేయొచ్చు నన్ను సమ్ బై ఎవరితో డివైడ్ చేయాలి లెంగ్త్ ఆఫ్ ది లిస్ట్ రైట్. లెన్ ఆఫ్ ఎక్స్. లెంగ్త్ ఆఫ్ వెక్టర్. అర్థమైందా? సింపుల్. కనిపిస్తుంది నన్ను స్క్రీన్ మీద కోడ్ రన్ చేస్తున్నాను చూడండి. సమ్ 16 వచ్చింది అంటున్నా, యావరేజ్ 3.2 అంట. కరెక్టేనా? సమ్ 16 -9 12 3 plus 5 8 8 plus 8 16 right. 16 by 5 3.2 right ma. అలా లిస్ట్ అప్డేట్ అయింది కదా, రిజల్ట్ కనిపిస్తుందా? Yes, sir. ఓకే వెరీ గుడ్ అన్న. సో దట్స్ ఇట్ అన్న. ఇట్స్ సింపుల్ అన్నమాట. ఇదేంటిది ఇటరేషన్ త్రూ లిస్ట్ అన్నమాట రైట్. చూస్తున్నారా? వాట్ ఈస్ దిస్? ఇటరేషన్ ఆర్ లూపింగ్ లిస్ట్. ఇది మనకు తెలిసినే. అలాగే ఇంకా డిఫరెంట్ వేస్ టు యాక్సెస్ అ లిస్ట్. నానా ఇది మీకు లాస్ట్ అవర్ కదా? Yes, sir. ఓకే జస్ట్ 3 స్లైడ్స్ ఉన్నాయి నాన్న. ఒక జస్ట్ ఒక 5 minutes or 10 minutes లో ఫినిష్ అయిపోతుంది. షల్ ఐ టేక్? Yes, sir. ఓకే సో దట్ మనకి లిస్ట్ టాపిక్ అయిపోతుంది. ఓకే నేను వేరియస్ వేస్ టు యాక్సెస్ లిస్ట్. లిస్ట్ వచ్చేసి ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అంటే డిఫరెంట్ వేస్ లో. వన్ ఆఫ్ ద మెకానిజం ఈజ్ ఎన్యూమరేట్ ఫంక్షన్ అన్న. ఇది మనం చూసాం రైట్. ఎన్యూమరేట్ మనం చూసామా లేదా? ఎన్యూమరేట్ ఫంక్షన్ ఎవరైనా చెప్పండి. వాట్ ఈ దిస్ ఎన్యూమరేట్ ఫంక్షన్ పర్ఫార్మ్స్? ఏనా మాట్లాడరేంటి? నిన్నే కదా చూపించాను ప్రోగ్రామ్. అది నిన్నేనా చూసాను. ప్రింట్ అని చెప్పేసి ఇలా చూపించినట్టు గుర్తు నాకు. లిస్ట్ అని ఏంటన్నా ఇది కూడా వెక్టర్ డాట్ ఎన్యూమరేట్ ఐ థింక్. స్పెల్లింగ్ ఏంటి జీవితం? నిన్న ఏదో చేసాం కదా, ఎన్యూమరేట్ చూపించానా నేను? ఓకే ఇట్స్ నాట్ మెథడ్ యాక్చువల్లీ, ఇట్స్ ఫంక్షన్ కదా. మాట్లాడరండి, విన్నారు కదా మీరు. ఇది చూడండి నాన్న, కనిపిస్తుందమ్మా? Yes, sir. ఏం కనిపిస్తుంది? ఏంటి నేను పేర్స్? 0, -6, 1, -3. వాట్ ఆర్ దోస్? ఇండెక్స్ values and elements. యా సో అంటే ఏంటి నాన్న, ఎన్యూమరేట్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుంది? నా లిస్ట్ ని వచ్చేసి పెయిర్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తుంది. ఒక్కొక్క పెయిర్ లాగా, ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ కి ఒక్కొక్క పెయిర్. ఏముంటది ప్రతి పెయిర్ లోను? ఇండెక్స్ ఉంటది, ఎలిమెంట్ ఉంటది రైట్. 0 ఇండెక్స్ లో -6, 1 ఇండెక్స్ లో -3, 2 ఇండెక్స్ లో 12, 3 ఇండెక్స్ లో 5, 4 ఇండెక్స్ లో 8 రైట్. అవునా కాదా?
ఎస్ సార్. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఇలా వచ్చేసి నేను ఇదే ఒక ఫర్ లూప్ తో కనుక చేస్తే ఏమవుతుంది? ఓకే, ఒక ఫర్ లూప్ తో ఇదిగోండి ఫర్ 2 వాల్యూస్ వస్తాయి కదా, ఎవరవి? నేను జే కామా ఐ అనుకుంటున్నా. జే అన్నది ఇండెక్స్ నన్న, ఐ అన్నది ఎలిమెంట్. ఓకే, లేదా ఇలా అంట ఇండెక్స్ కామా ఎలిమెంట్, రైట్? ఇన్ enumerate of vector, right ma? Guys వింటున్నారా? సో ప్రింట్ లో ఏం చేయాలి నేను? ప్రింట్ లో ELM కామా సింగిల్ కోట్ లో ఈజ్ ఎట్ ఇండెక్స్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ వచ్చేసి ఏం చేయొచ్చు? ఇండెక్స్ రాసుకోవచ్చు, రైట్? చూడండి నాన్న స్క్రీన్ మీద ఏమొచ్చింది? నాన్న అవుట్పుట్ అప్డేట్ అయిందా? Yes, sir. Yes, sir. Okay, what is the output? -6 is at index 0, -3 at 1, 12 at 2, and 5 at 3, and 8 at 4. Okay, very good నాన్న. సో ఇది ఐ నో లైక్ ఎంత మందికి అర్థమైందో తెలియదు, ఒకసారి అందుకని కొంచెం క్లియర్ గా చెప్తున్నాను చూడండి నేను. ఓకే, ఒకసారి ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా కానీ కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటే చూడండి నేను. మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నామమ్మా? వెక్ ఈక్వల్స్ టు అన్నది ఏంటి? వాట్ ఈస్ దట్ వెక్? లిస్ట్ సార్. లిస్ట్ తీసుకున్నాను నేను. ఓకేనా, లిస్ట్ తీసుకున్నాను. ఎన్యూమరేట్ వెక్ అని నేను ఇక్కడ ఒకటి రాశాను నాన్న. ఎన్యూమరేట్ వెక్, వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్న? ఎన్యూమరేట్ వెక్ ఈజ్ అ list handling function, right? List handling function, right? Yes, sir. What is the output of enumerate vec? దీని నుంచి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది నన్ను? అవుట్పుట్ పెయిర్స్ లాగా వస్తాయి, అన్ని పెయిర్స్, రైట్? 5 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే 5 పెయిర్స్. ఏంటి ఆ 5 పెయిర్స్ వచ్చి 0 ఇండెక్స్ లో -6, రైట్? ఏనన్నా 1 దగ్గర -3, 2 దగ్గర 12, 3 దగ్గర 5, 4 దగ్గర 8. ఏంటన్నా ఇది? దిస్ ఈస్ ఇండెక్స్. ఇక్కడ రాయట్లేదు ఇది, ఒక వెయిట్ సెక్. Okay nana, so what is this nana? That is index value, right? And what is this value? This is the element. Nana vintunara? Yes, sir. So ante enti nana, ee enumerate vector baduluga, right? ఈ ఎన్యూమరేట్ వెక్టర్ బదులుగా ఈ వాల్యూస్ అన్ని వచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అయినాయి నన్ను, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అయినాయి, రైట్? గైస్ వింటున్నారా? అంటే నాకు ఫర్ లూప్ ఎలా తయారైనట్టు? ఇలా తయారైనట్టు నాన్న. ఫర్ లూప్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. ఫర్ ఇండెక్స్ కామా ఎలిమెంట్ ఇన్, ఈ ఎన్యూమరేట్ వెక్టర్ బదులుగా ఇక్కడ నాకు ఏమొచ్చినట్టున్నాను? యాక్చువల్ గా 0, -6, రైట్? తర్వాత 1, -3, 2, +12, తర్వాత 3, 5, దెన్ 4, 8. ఇలా మారిపోయింది నాన్న నా ఫర్ లూప్ ఇన్సైడ్ అన్నమాట. అది మనకు కనిపించదు, రైట్? ఏనేనా?
మాట్లాడండి ప్లీజ్. Yes, sir. ఇప్పుడు ఇండెక్స్ అంటే ఎవరు? ఫస్ట్ నెంబర్ ని ఇండెక్స్ కింద తీసుకుంది నాన్న. ఇది ఎలిమెంట్ అంటే ఎవరు? సెకండ్ వాల్యూ నాన్న, రైట్? ఇండెక్స్ ఏమో ఇది, ఎలిమెంట్ అంటే ఇది. సో అలా ప్రతి వాల్యూకి, ప్రతి పెయిర్ కి ఏం చేస్తావు? లోపలికి పద. లోపలికి వెళ్తే ఎలిమెంట్ అంటే ఏం సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది నాకు? ఫస్ట్ దానికి 0,6 కి హూ ఇస్ ఎలిమెంట్? 0 నా -6? -6. సో -6 ఈస్ ఎట్ ఇండెక్స్. ఇండెక్స్ వాల్యూ ఎంతనైనా -6 ది 0. 0 నాన్న. సో ఫస్ట్ లైన్ ఇలా ప్రింట్ అయింది నాన్న. ఫస్ట్ లైన్ ఇలా ప్రింట్ అయింది, రైట్? మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ కి వెళ్తా. ఫర్ లూప్ కదా, లూప్ కదా ఇది. ఈసారి ఏమవుతుంది నాన్న? ఇండెక్స్ అంటే 1, ఎలిమెంట్ అంటే 3, -3. సో ఈసారి ఏమొస్తుంది నాన్న? -3 ఈస్ ఎట్ ఇండెక్స్ 1. నాన్న అర్థమవుతుందా? మా Yes, sir. Yes, sir. yeah, that's how your Python compiler will evaluate this నాన్న. మనకు కనిపించడానికి ఎన్యూమరేట్ వెక్ అని సింపుల్ గా అనుకుంటున్నాము. ఆ ఎన్యూమరేట్ వెక్ లోంచి ఏమొచ్చినాయి నాకు? పెయిర్ ఆఫ్ సో మెనీ 5 వాల్యూస్ వచ్చినాయి. హౌ మెనీ పెయిర్స్ యూ గాట్? 5 పెయిర్స్. అండ్ ఈచ్ పెయిర్ లో ఏముంది నాన్న? ఒక ఇండెక్స్, ఒక ఎలిమెంట్, రైట్? నాన్న క్లారిటీ ఉందా? అర్థమైందా? Yes, sir. Yes, sir. యా, వెరీ గుడ్ నాన్న. సో దిస్ ఈస్ హౌ దిస్ విల్ పర్ఫార్మ్ దిస్ నాన్న వచ్చేసి. సో అంటే నేను ఒక లిస్ట్ లో వచ్చేసి నేను యాక్సెస్ చేసుకోవాలి అని అంటే త్రూ ఎన్యూమరేట్ ద్వారా నేను వచ్చేసి యూ కెన్ గో త్రూ దట్ నాన్న, రైట్? ఇదే అన్నమాట ఎన్యూమరేట్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ చూడండి నాన్న, దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ యూజ్డ్ వెన్ వీ వాంట్ టు ప్రింట్ బోత్ ఇండెక్స్ వాల్యూ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద లిస్ట్. Because the enumerate function returns enumerate object which contains index and value of all items of the list, right ma? Nana ardhamainda leda? Yes, sir. So adi sangati nana, right? సో అలాగే ఇంకోటి రేంజ్ ఫంక్షన్, ఇది మనం చూసిందేగా గైస్, చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇందులోనే ఉన్న వాల్యూని వచ్చేసి నేను యాక్సెస్ చేయాలనుకోండి, నేను ఏం చేస్తాను? ఫర్ ఐఎన్ వెక్ అంటే వచ్చేస్తుంది మామూలుగా, తెలుసు కదా. మాట్లాడండి. ఫర్ ఐఎన్ వెక్ ఐ ప్రింట్ చేయంటే ఏమొస్తాయి నన్ను? అన్ని ఇలా చేసాంగా. హలో, వినండి. ఏం కనిపిస్తుంది నన్ను అవుట్పుట్ మీకు? లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ ప్రింట్ అయినాయి సార్. సో లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని వచ్చినాయి, రైట్ నాన్న? లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని వచ్చినాయి. అలా కాకుండా నేను రేంజ్ ఫంక్షన్ వాడాను అనుకోండి నాన్న, రేంజ్. ఓకే, రేంజ్ వాడాను. రేంజ్ ఎక్కడి వరకు వాడాను? లెంగ్త్ ఆఫ్ వెక్ వరకు వాడాను. లెంగ్త్ ఆఫ్ వెక్ అంటే ఎంత వస్తుంది నాన్న? ఏమా లెంగ్త్ ఆఫ్ వెక్ అంటే ఎంత? 5 నాన్న. ప్రింట్ చేస్తున్నాను చూడండి, ఏం ప్రింట్ అయినాయో చెప్పండి నాకు. ఏం ప్రింట్ అయినాయి? ఇండెక్స్ వాల్యూస్. ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ప్రింట్ అయినాయి, రైట్? అంటే రేంజ్ ఫంక్షన్ దేన్ని తీసుకొస్తుంది? లిస్ట్ లోకి వెళ్తే ఇండెక్స్ ని తెస్తుంది, అంతేకాని ఎలిమెంట్స్ ని కాదు, రైట్? ఏమా? Yes, sir. సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి వాల్యూ కావాలి అనుకోండి నాన్న, ఏం చేస్తా నేను? ఐ దీనికి
ఈజ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అని పెడతా, ఈజ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అని పెట్టి ఇక్కడ ఏం పెడతానన్న కామా పెట్టి ఎల్ ఆఫ్ ఐ పెడతా, రైట్? అంటే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? వెక్ ఆఫ్ అదే ఎల్ కాదు కదా, వెక్. అదే నాకు వెక్ ఆఫ్ ఐ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది నాన్న? ఈజీ కదా. 0 is index of -6. -6. Yeah, 1 is index of -3. చూస్తున్నారా అవుట్పుట్? Yes, sir. Output 0 is index of -6, 1 is index of -3, right? Okay na? Guys, ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అంటే బై యూజింగ్ ఇటరేటర్ నాన్న. ఓకే, సో ఇటరేటర్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది నాన్న. ఇటరేటర్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఇటర్ అని ఒక మెథడ్ ఉంది నాన్న. దిస్ ఈస్ అ బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్ అన్నమాట. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్, రైట్? సో ఇటర్ అన్నది వచ్చేసి ఒక బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్ నాన్న. అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది నాన్న. ఎవరిని? ఒక ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్ ని. సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్ తో ఏం చేయొచ్చు అంటే ఐ కెన్ లూప్ ఓవర్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ మై లిస్ట్. అంటే లిస్ట్ లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ని నేను విజిట్ చేయొచ్చు నేను ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని పట్టుకుని. ఆ ఇటర్ ఆబ్జెక్ట్ ని నేను ఎలా కాల్ చేస్తాను అంటే ఇదిగోండి, ఈ ఇటర్ కి ఎల్ ఇచ్చాను అనుకోండి నాన్న, దాని దగ్గర నుంచి నాకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ నేను ఇక్కడ ఎవరికి ఇచ్చాను? ఇట్ కి ఇచ్చాను నాన్న. సో ఇట్ అన్నది వచ్చేసి ఏంటిది? ఆబ్జెక్ట్ నాన్న. వింటున్నారా? ఇట్ అన్నది ఎవరు? ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, వింటున్నారా? Yes, sir. Yes, sir. ఈ ఇట్ ఏం చేస్తుంది అంటేనా ఆ లిస్ట్ లో ఉన్న ఒక్కొక్క వాల్యూని బయటకు తీసుకొస్తుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ని పాయింట్ చేస్తూ ఉంటుంది నన్ను ఆటోమేటిక్ గా. సో ఇక్కడ చూడండి, ద ఇటరేటర్ ఫెచెస్ ది వాల్యూ అండ్ దెన్ ఆటోమేటికల్లీ పాయింట్స్ టు ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద లిస్ట్. ఎప్పుడు? when you use with a function called next nana వచ్చేసి when you use with a function called చెప్పండి next. ఏనా అర్థమైందా? సో ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, అర్థమైపోతుంది. లిస్ట్ అన్నది వచ్చేసి ఎవరినన్నా 183 ఈజ్ అ లిస్ట్. నేను ఒక ఇటరేటర్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఏం చేస్తాను? నేను ఆబ్జెక్ట్ కి ఒక పేరు పెట్టుకున్నా, ఇట్ అని. ఇక్కడ ఏమంటారు? ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ వచ్చేసి ఎవరంటే ఐటీఆర్ నన్ను. ఐటీఆర్ ఈస్ ద బిల్ట్ ఇన్ కన్స్ట్రక్టర్ అన్నమాట. నేను మీకు మనం చెప్పాను కదా, కన్స్ట్రక్టర్ అని ఒక మెథడ్ ఉంటుందమ్మా. క్లాస్ పేరు ఏది ఉంటుందో మెథడ్ కి కూడా ఆ పేరే ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లో అని చెప్పాను. గుర్తుందా నేను? కన్స్ట్రక్టర్, ఇట్స్ కాల్డ్ కన్స్ట్రక్టర్. సో కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటి? కన్స్ట్రక్టర్ ఈస్ అ మెథడ్. ఇట్ ఈస్ అ మెథడ్. ఇట్ ఈస్ అ మెథడ్ బట్ ఇట్స్ నేమ్ ఈస్ ఈక్వలెంట్ టు హూమ్? క్లాస్ నన్న. క్లాస్ కి ఏ పేరు ఉందో మెథడ్ కి ఆ పేరే ఉంటుంది. క్లాస్ అంటే ఏంటో తెలియాలి అని అంటే చెప్పాను కదా, జనరలైజ్డ్ టర్మ్ నన్న. కార్ అంటే క్లాస్, i10, స్విఫ్ట్, ఇవన్నీ ఆబ్జెక్ట్స్ అని చెప్పాను. గుర్తుందా మీకు కార్ల గురించి? ఆర్ అర్థం కాకపోయినా పర్లేదు, మనము 5th యూనిట్ కి వెళ్తే అక్కడ ఉన్నవన్నీ క్లాస్ లో ఆబ్జెక్ట్లే. అప్పుడైనా క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది, రైట్? నేను ఇక్కడ చూడండి నాన్న, కన్స్ట్రక్టర్ కి ఎల్ ని పాస్ చేస్తా లిస్ట్ ని, అది నాకు ఒక ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం? నేను ఫర్ లూప్ ని రన్ చేస్తున్నా. ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ లిస్ట్ యాజ్ యూజువల్ గా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఇండెక్స్ వాల్యూ అంటే ఐ లో ఉంటుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ కదా. లిస్ట్ నేను యాక్సెస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఇందాడే చూసాం, ఏమొస్తుంది నాన్న? ఇండెక్స్ వాల్యూ. ఇండెక్స్ వాల్యూ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నాకు ఎలిమెంట్ రావాలి త్రూ ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్. ఇట్ ద్వారా ఎలిమెంట్ రావాలి అని అంటే నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ వాడాలి. నేను చెప్పాను కదా, ఏమిటది? నెక్స్ట్ ఫంక్షన్, రైట్? ఇదిగో ఇక్కడ చూపించాను, చూసావా? నెక్స్ట్ ఫంక్షన్. ఓకే నాన్న, ఒకసారి ఎగ్జిక్యూషన్ చూపిస్తాను సో దట్ యు గెట్ ఎ బెటర్ క్లారిటీ ఆన్ దిస్, రైట్ నాన్న?
సో వెక్ అని చెప్పి తీసుకున్నాను నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తా. ఏంటిది? అది ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్. ఇదిగోండి ఇట్ అండర్ స్కోర్ ఆబ్జెక్ట్ అని పేరు పెట్టా సరదాగా, ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్ అని. రైట్? ఏమా ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది నాన్న? నాకు బిల్ట్ ఇన్ ఒక ఫంక్షన్ ఉంది ITER. అది ఆ పేరు మార్చకూడదు నాన్న, అది బిల్ట్ ఇన్ నేమ్ అన్నమాట ITER. దీనికి పారామీటర్ కింద ఎవరిని పాస్ చేయాలి? మన లిస్ట్ ని పాస్ చేయాలి. రైట్? లిస్ట్ ఎవరు? నా ఎగ్జాంపుల్ లో వెక్టార్. రైట్? గైస్ మాట్లాడండి ప్లీజ్. Yes, sir. ఇప్పుడు నేను ఫర్ లూప్ రాస్తున్నాను అన్న. ఫర్ ఐ ఇన్ ఏం రాసుకుంటున్నానన్నా? రేంజ్ ఫంక్షన్ రాస్తున్నా. రేంజ్ ఎంత వరకు? రేంజ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ వెక్టార్ నాన్న, వచ్చేసి వెక్టార్. ఇప్పుడు మీకు ఇది తెలుసు. ఏం తెలుసు? ప్రింట్ ఐ అంటే ఏమొస్తుంది? ఇండెక్స్ వాల్యూస్. ఓన్లీ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ వస్తాయి. 0 1 2 3 4. రైట్? రైట్ నాన్న? దీన్ని నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి వాల్యూస్ లా రావాలి అని అంటే ఏం చేయాలి? వాల్యూస్ లాగా దానికోసం ఒక బిల్ట్ ఇన్ మెథడ్ ఉంది నాన్న. నెక్స్ట్ ఆ నెక్స్ట్ కి ఏం చేయాలి నాన్న? నేను నా ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్ ని పంపించాలి _obj. రైట్? రన్ చేస్తున్నాను చూడండి ఏమొచ్చినాయి నాన్న. మనకు కనిపిస్తున్న అవుట్పుట్ మాట్లాడండి ప్లీజ్. నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఇటరబుల్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏమొచ్చింది? ఎలిమెంట్స్. ఏనా? ఎలిమెంట్స్ ఇన్ వెక్టర్. ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఐ కామా అని రాసా. ఐ కామా. ఇప్పుడు చూడండి ఏమొస్తుంది? ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఎలిమెంట్స్. ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఎలిమెంట్ వాల్యూస్ వచ్చినాయి. ఇలా పెడితే బాగోలేదు కదా, అందుకని నేను ఏం చేస్తానన్నా ఇలా రాస్తా. వచ్చేసి ఒక స్ట్రింగ్ రాస్తా. ఏమని? ఎట్ ఇండెక్స్ ఐ అని రాస్తే ఇక్కడ ఏం రాస్తానన్నా? ఎలిమెంట్ ఈక్వల్స్ టు. రైట్ మా? ఇప్పుడు అది మీనింగ్ఫుల్ గా కనిపిస్తుంది. అంతే, అంతా మనం మార్చుకుంటున్నదే. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి ఏముండాలి నాన్న? ఇక్కడ ఐ వాల్యూ ఉండాలి. రైట్? ఇప్పుడు చూడండి నాన్న ఏం కనిపిస్తుంది? ఈ ఐ తీసేస్తున్నా జీవితం. ఇప్పుడు ఎలా ఉంది నాన్న? At index 0 element is equals to -6. So at index 0 element is -6. At index 1 element is -3. Right? So now it has got some meaning. Right? అంటే మన వాల్యూస్ ని ఎలా ప్రింట్ చేసుకుంటున్నాము, ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నాము అంతా మన చేతుల్లోనే ఉంది నాన్న. రైట్ మా? ఓకేనా? So the next concept is tuples nana. Next concept is tuples. Right? So we just discussed that in the next class. Ippudu cheppandi, what are the various ways to access a list? Range functions. How you can access values? By using a range function, by using a enumerate, by using a iterator. Right? Iterator. Okay, Nana. So hope you